हाय बच्चों, शुभोदय। तो आज 8वीं कक्षा के लिए जो 5वां पाठ महात्मा गांधी, ये नाम सुना है आप? महात्मा गांधी सुना है नाम? यस, सुना हो जो। तो आज महात्मा गांधी जी के बारे में, का बाल्य जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। समझिए बच्चों, देखिए यह पाठ जो संकलित के रूप में है। जो संकलित का मतलब जो किसी विषयों को दूसरा जो ग्रंथ में या पाठ में लिखा हुआ जो कुछ अंशों को यहाँ पर आपके लिए पढ़ने के लिए यहाँ पर रखा गया है। समझ गया? ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲಿತ ಅಂದ್ರೆ जो ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಂಕಲಿತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು। ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ, ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಿಮಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. देखिए शब्द आजाद, देखिए अपनी किताब में है आजाद। आजाद का मतलब जो स्वतंत्र, स्वातंत्र्य। शर्मील, शर्मील ಅಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಜ್ಜಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ನಾಚಿಕೆ. झूठ, ಅಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ, ಜಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧು, ಬುದ್ಧು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖ, ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ರೆ ದಡ್ಡ. ಸೋನ, ಸೋನ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ. ಆಂಸು कन्नीरू। इसी तरह इस पाठ में अनेक जो शब्दार्थ इसमें बहुत सारे हैं। हम पाठ पढ़ते समय उसके अर्थ में समझाऊंगा। समझ गया? देखिए महात्मा गांधी अब जन्म कब हुआ और जन्म स्थल कहाँ है और माता पिता का नाम क्या था, आपको सब मालूम है ना? तो आज बोलिए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, आपको मालूम है? हाँ, यस, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में जो जन्म हुआ, मालूम हुआ? जन्म 2 अक्टूबर 1869 और पिता जन्मस्थल गुजरात राज्य के पोरबंदर और पिता पिता का नाम करमचंद गांधी।
पुतली भाई, पुतली भाई। और पत्नी, पत्नी का नाम कस्तूरा बा, कस्तूरा बाई, है ना। इस तरह तो महात्मा गांधी जी का जो जन्मस्थल, पिता, माता और पत्नी। और देहांत, देहांत 30 जनवरी 1948। इस तरह तो महात्मा गांधी जी का जो परिचय समझ गया। अब देखिए, अब इस पाठ में तो बाल्य जीवन के बारे में, तो व्यक्तित्व के बारे में इस पाठ में है। आप किताब देखिए, मैं ध्यान से किताब देखिए, मैं पढ़ते जाऊंगा। देखिए, बच्चे महात्मा गांधी के स्वभाव के बारे में जानते हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म, दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। देखिए, बच्चे को मतलब आप मಕ್ಕಳು महात्मा गांधी जी के स्वभाव मीन्स जो व्यक्ति का जो बिहेवियर, ವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ವಭಾವ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಅವರು सत्य, अहिंसा, धर्म, दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं। ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಗುಣಗಳು ಬೇಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಹಿಂಸಾವಾದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು। ಅಂತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾರು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ। ಸಮझिए बच्चों। देखिए, महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम से काम था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके इज्जे गलत लिखे। अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के इज्जे देखकर ठीक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसे नहीं किया। इज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा ना लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया। उनकी सत्य प्रियता यही से शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। श्रवण मित्र भक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसे बनना चाहिए।
हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट साकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय जुड़ा हुआ बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। एक और घटना है, गांधी जी के भाई ने 25 रुपए खर्च लिया था। भाई के हाथ के सोने के खड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर पिता के आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। समझिए बच्चों, ये पूरा गांधी जी का बाल्य जीवन के बारे में है। समझ गया? देखिए जो इसका अर्थ, महात्मा गांधी महान पुरुष थे। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। आपको मालूम है कि ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಹೆಸರು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना. सारी देश, इडೀ प्रपंच विश्ववे उन्हें राष्ट्रपिता माना है. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ, ಯಾರನ್ನ, ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇವರು ತಂದೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇವರು ತಂದೆ ಇದ್ದಾಗೆ, ತಂದೆಯ ಸರಿಸಮಾನರು ಎಂಬ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ महात्मा गांधी जी सारे देश में उन्हें राष्ट्रपिता माना गया है. उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ. किनके प्रयत्न से? यार ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ, ಅವರ ಬಂಧನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೀರ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನ ಮಹನೀಯರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. समझिए बच्चों, वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. देखिए, ये महात्मा गांधी जी त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಆಡಂಬರ ಜೀವನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನ
ಇವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಂಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಇವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ತಪಸ್ಯಾಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಥೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇವರು ತಪಸ್ಯ ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇವರಿದ್ರು. ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಅದೇ ಇವರು ತ್ಯಾಗ ತಪಸ್ಯಾಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಥೇ. धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा थे. देखिए महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಸಿರು ಇದ್ದಾಗೆ. और सत्य आत्मा. देखिए ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಣವಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಆತ್ಮವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. समझिए बच्चों. देखिए बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे. देखिए ये बालक का महात्मा गांधी जी का जो पहला नाम देखिए मोहनदास करमचंद गांधी. ನೋಡಿ, ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು मोहनदास करमचंद गांधी. वे जो बचपन से बहुत लज्जाशील व्यक्ति थे, ಶರ್ಮಿಲೆ ಸ್ವಭಾವ थे. ಇವರು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರು ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋದು ಹೆಂಗಂತ. और ठीक समय पर स्कूल जाते थे. अष्टे पक्का टाइम स्कूल का टाइम, जो स्कूल कब शुरू हो जाती थी उस समय ठीक समय पर स्कूल जाती थी. अब घंटी बजते घर चलते. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲಹರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. उन्हें काम से काम था. उन्हें काम से काम था. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಗ್ನರಾಗಿರೋದು. काम से काम था. ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. काम से काम था. कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया. ನೋಡಿ, ಅವರು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ರೇಗಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹೀಯಾಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ, ಅವ್ನು ಹಿಂಗಿದಾನೆ ಇವ್ನು ಹಿಂಗಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಜರಿಲಿಲ್ಲ, ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೀಯಾಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಕವಿ ಜೂಟ್ ನೈ ಬೋಲೆ. ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಜೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ಜೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ಇದೇ ನೋಡಿ, ಜೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಜರಿಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಂದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸುಳ್ಳನ್ನ ನುಡಿಲಿಲ್ಲ. ಏತೋ बचपन में एक दिन देखिए, एक दिन क्या हुआ देखिए, एक दिन की बात है. ಒಂದ್ ದಿನ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। यह दिन अपने स्कूल में पढ़ते वक्त जो ಶಾಲಾ में ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಿಸಲೆಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದಿನ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟರ್ ಬಂದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರ್ತಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಬಂದಾಗ उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಈ ಬಾಲಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಶಬ್ದ ಲಿಖವಾए. ಅವ್ರ ಹತ್ರ 5 ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರೆಸಿದ್ರು. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ 5 ಶಬ್ದ लिखवाए. शाहपट पर 5 शब्द. उसमें एक शब्द था केटाल. ಆ 5 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರೆದರು. ಯಾವುದು? ಕೆಟಲ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರೆದರು. ಕೆಟಲ್. बालक गांधी ने इसके इज्जे गलत लिखे. ये बालक महात्मा गांधी जी ने कैसे लिखे? ये केटल शब्द को जो गलती लिखे. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ, ಈ ಕೆಟಲ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ, ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಗಲತ್ ಲಿಖೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು. अध्यापक ने इशारे से समझा. अंदर जो शिक्षक भी है यहाँ पर था, बाद में उन्होंने इशारा किया महात्मा गांधी जी को. ಅವ್ರು ಸನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. दूसरे लड़के के इज्जत देकर ठीक कर लो. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಗರ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಜಿಗೆ ಬಚ್ಚೋ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋ, ತಪ್ಪಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕರ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾರು ಬುಕ್ಸ್ಟಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ऐसे नहीं किया. इज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू मारा गया. ಆ ವರ್ಡನ್ನ, ಕೆಟಲ್ ಎಂಬ ವರ್ಡನ್ನ ಇವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೋಹನನ್ನ ಬುದ್ಧು ಮಾರಗಯ, ಅವನನ್ನ ಪೆದ್ದ ಅಂದ್ರು, ದಡ್ಡ ಅಂದ್ರು, ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ರು. ಯಾರನ್ನ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ಬುದ್ಧು ಮಾರಗಯ. ಬುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖ ಅಥವಾ ದಡ್ಡ, ಪೆದ್ದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಿಂತು ಬೂರ ನಾಲಗ. ನೋಡಿ, ಅವನನ್ನ ಪೆದ್ದ, ದಡ್ಡ, ಮೂರ್ಖ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅವ್ನಿಗೇನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೂರನ ತಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ತಂತ ನೋಡಿ. उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. ನಾನೆಂದೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಕಲು ಮಾಡುವುದನ್ನ ಕಲಿಲಿಲ್ಲ. ಚೋರಿ ಕಾ ರಾಸ್ತಾ ನಹಿ ಅಪ್ನಾಯ. ನಾನು ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಉನ್ಕಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯತಾ ಯಹಿ ಸೆ ಶುರು ಹುಯಿ. ಅವರ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸತ್ಯದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಜಿಸ್ನೆ ಉನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬನಾಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ಮುಂದೆ ಮಹಾತ್ಮರನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಿಂತ ತಪ್ಪುಗಳ
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು, ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. देखिए श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए. ನೋಡಿ ಅವರು ಶ್ರವಣ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನ ಪಡ್ಕ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರವಣ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ. ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಇವರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ನಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ತನ್ನ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಏನು ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರು, ಯಾರು ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂದರು, ಕುರುಡರು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ತನ್ನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಸುತ್ತರಿಸಿದಂತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಏನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ಅವರಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. और उसके बाद हरिश्चंद्र नाटक देखकर नेक्स्ट सत्य हरिश्चंद्र नाटक ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು उन्होंने सोचा, ಯೋಚಿಸಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट साकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸರ್, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕವನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ತನ್ನ ಮಗನ ಶವ ಆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗಗೆ ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅವರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು, ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಕೂಡ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರು ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಇವರು ವಾಲಿದರು. ಉನ್ಕಯ ನಿಶ್ಚಯ ದೃಢ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ದೃಢ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया. ನೋಡಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ಮುಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ತಪಸ್ವಿಯನ್ನಾಗಿ ಇವರು ಆಗು. ಸಮಜಿಗೆ ಬಚ್ಚು ಅವರೇ ಘಟನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಬಾಯಿನೆ 25 ರೂಪಾಯಿ खर्च लिया था. 25 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅವರು ಖರ್ಚ್ ಲಿಯಾ था, ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಖರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ. ಸಾಲವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. भाई के हाथ के सोने के खड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया. ನೋಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಇವರು, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾತ್ಗೆ ಸೋನೆಗೆ ಕಡೆ ಸೆ 1 ತೋಲಾ ಸೋನಾ ಕಾಟ್ಕರ್ ಖರ್ಚು ಚುಕಾಯ ಗಯಾ. ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಅವರ ಸಹೋದರನ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಗಾರದ ಕಡಗ ಇತ್ತಂತೆ. ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಳೆ ಅಥವಾ ಕಡಗ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ದಪ್ಪ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ತೊಲವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್, 1 ತೊಲ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್. ಆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಜ್ ಚುಕಾಯ, ಅದರ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರು? ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಗಾಂಧಿಗೋ ಇಸ್ ಚೋರಿ ಕೆ ಕಾಮ್ ಸೆ ಬಹುತ್ ದುಃಖ. ಅದೇನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಚೋರಿಕ ಕಾಮ್, ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಂತೆ, ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಉನ್ನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಆ ದುಃಖ ಪಟ್ಟು 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 ಅವತ್ತೇ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಕಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇ ಕವಿ ಬಿ ಚೋರಿ ನೈ ಕರುಗಾ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ, ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ
ನಾನು ಈ ಕಳ್ಳದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳತನ ಎಂದೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತೇ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪಿತಾಸೆ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ನೆಗೆ ಬಾತ್ ಸೋಚಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಕ್ಷಮೆ ಅಪ್ಪನನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದ್ರು. ಪರ್ ಪಿತಾಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಜಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾರಿ ಘಟನಾ ಪತ್ರ ಮೇ ಲಿಖಕ ಗಾಂಧಿನೇ ಪಿತಾ ಸೆ ಸಜಾ ಮಾಗಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಡೀ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಿತಾಸೆ ಸಜಾಮಾಗಿ ಪತ್ರದ ಬರೆದು, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಮ್ಗೆ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಾವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಪತ್ರ ಪಡ್ಕ ಪಿತಾಕಿ ಆಕೆ ಬರ್ಹಾಯಿ, ತಂದೆಯವರು ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ಓದಿದಾಗ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಯವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಹಮೇಶಕ್ಕೆ ಚೋರಿಕೆ ಆದ ಚೋರಿ ನೋಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ಅವರು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು. ಪಿತಾಕ್ಕೆ ಆನ್ಸು ದೇಖರ್ गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है. देखिए, पिता के आंसू देखकर ಆ ತಂದೆಯವರ ಆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು, ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು. ಪಿತಾನೇ ಮುझे ಕ್ಷಮಾ ಕರ್ ದಿಯಾ ಹೈ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಬಹುದು, ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯ और धर्म के दृढ़ निश्चय ने ಗಾಂಧಿ ಕೋ ಮಹಾತ್ಮ ಬನಾಯ. ನೋಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಿಂಸವಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಅಹಿಂಸಾದಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಇವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇವರು ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. समझिए बच्चों, देखिए इस पाठ में अभ्यास भाग देखिए, अनुरूप शब्द लिखिए. ऐसा है इसमें ಅನುರೂಪ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆಯುವುದು. देखिए, पहला श्रवण पितृभक्ति, उसी तरह हरिश्चंद्र सत्यवादी, हरिश्चंद्र सत्यवादी अथवा सच्चाई. ಮಾಫಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು. ದಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಜಾ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತಿರಂಗ ಜೆಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳುಳ್ಳ ಬಾವುಟ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಿತಾ. ಸಚ್ಚಾಯಿ सम्मान, चोरी अपमान. स्त्रीलिंग शब्द लिखिए. देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसमें पिता माता. बालक बालिका, बालक बालिका, बालक बालिका. बालकी नहीं, कन्नड़ में बालकी का हिंदी में
पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की। नेक्स्ट बहुवचन शब्द लिखिए, एक वचन और बहुवचन। देखिए मूर्ति, इसमें बहुवचन अब बनना चाहिए, मूर्ति, मूर्तियां। इशारा, इशारे। इज्जा, इज्जे। गलती, गलतियां। लड़का, लड़के। उसी तरह का विलोम शब्द इसमें है, देखिए आजाद, दर, सत्य, झूठ, दिन, गलत, विश्वास, शर, हिंसा। और इधर अदल बदल है, देखिए अहिंसा, सही, अविश्वास, गुलाम, बेशर, असत्य, राग, आदर, सच। इस तरह है। एक उदाहरण यहाँ पर है, आजाद का अपोजिट वर्ड, विलोम वर्ड गुलाम, गुलाम, आजाद, गुलाम। विलोम शब्द आजाद, गुलाम। इसी तरह धर्म, अधर्म, धर्म, अधर्म। सत्य, असत्य, सत्य, असत्य। झूठ, सच, झूठ, सच। दिन, रात, दिन, रात। गलत, सही, गलत, सही। विश्वास, अविश्वास, विश्वास, अविश्वास, अविश्वास। शर्म, बेशर्म। हिंसा, हिंसा, अहिंसा। इस तरह जो विलोम शब्द इस पाठ में आए। और सही शब्द पहचान कर लिखिए, इसमें है सही शब्द पहचान कर लिखिए। ठीक है। पुरुष, तो इसमें समानार्थक शब्द लिखना चाहिए। पुरुष, देखिए आदमी, आदमी शब्द के नीचे एक लकीर खींचिए, इस तरह लकीर। बुद्ध, देखिए मूर्ख, मूर्ख जो शब्द के नीचे लकीर खींचिए। कर्ज, कर्ज ಅಂದ್ರೆ ಋಣ, कर्ज ಅಂದ್ರೆ ಋಣ, ಋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಇದೆ। ಸೋನಾ, ಸೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಚಾಂದ್, ಚಾಂದಿ, ಸವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಣ, ಸವರ್ಣ नहीं ಸ್ವರ್ಣ, ಸ್ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ। ಆನ್ಸು, ಆನ್ಸು ಅಂದ್ರೆ अश्रु, अश्रु है गिरे। उसी तरह प्रेरणार्थक शब्द है, देखिए प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। उदाहरण के लिए चलना, चलाना, चलवाना। उसी तरह देखिए लिखना, यहाँ पर लिखाना लिखिए, आना, लिखाना, लिखाना। जो लिखकर जो प्रथम प्रेरणार्थक बन जाता है, और वाना लिखकर जो द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाता है। लिखाना, लिखवाना। करना,
देखिए करना, कराना, करवाना, करना लिखिए। दूसरा करना, करना, करना। और देखिए तीसरा बनना, बनाना, बनवाना, बनना, बनाना, डैश, बनवाना। देखिए नेक्स्ट चुकवाना है, इसमें पूर्व शब्द चुकना, चुकाना, चुकवाना, चुकना, चुकना, चुकाना, चुकवाना। उसी तरह का सही अर्थ वाले वाक्य बनाए। देखिए ये आप नोट्स लिखते समय ये पूरा लिख सकता हूं। देखिए कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। देखिए कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, कन्नड़ या अंग्रेजी, अंग्रेजी में अनुवाद। ನೋಡಿ 5 ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ। ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಗೃಹಪಾಠದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ गृहपाठ। ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। और दूसरा बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। और तीसरा सच्चाई का पालन करना चाहिए। और गांधी जी के भाई ने 25 रुपए कर्ज लिया था और गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। ಈ 5 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾಳೆ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ उत्तर बरें पड़ेगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए इसमें एक प्रश्न पूछूंगा, जिनको मालूम है जो उत्तर आप बोलिए। सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? क्या माना सारे देश में? हाँ, वेरी गुड। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता को माना है। जो उसी तरह देखिए भारत किसके प्रयत्न से आजाद हुआ? भारत किसके प्रयत्न से आजाद हुआ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಥವಾ स्वातंत्र आयतो। यस, वेरी गुड। महात्मा गांधी जी के प्रयत्न से हमारा भारत देश जो आजाद हुआ। और गांधी जी का स्वभाव कैसा था? जो बचपन में गांधी जी का स्वभाव कैसा था? हाँ, वेरी गुड। गांधी जी का स्वभाव बचपन में बहुत शर्मीला स्वभाव था। उसी तरह 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे। देखिए गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? और गांधी जी का सत्य प्रियता कहां से शुरू हुई, कैसे? पिता से गांधी जी के माफी मांगने के प्रसंग का वर्णन कीजिए। ಅಂದ್ರೆ
ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳಿದಾವೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನೀವು ಓದಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮನೇಲಿ ಓದಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.